Good afternoon guys. In the last class we finished discussing about what is total fixed cost and total variable cost. In today's class we are going to discuss what is average fixed cost and average variable cost. Okay, so average fixed cost abdinale, so whenever we divide total fixed cost divided by quantity, you will get the average fixed cost. Okay, let me show you here. So average fixed cost oda formula வந்து total fixed cost divided by quantity. Okay, so if you tabular column பார்த்தா நான் ரொம்ப புரியும். ஸோ இங்கே வந்து குவான்டிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் 0 1 2 3 4. ஸோ ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்னாலே ஃபிக்ஸ்டுனாலே change agad, it will be same throughout all the quantities. Okay, so that is why it is called as total fixed cost. To find the average fixed cost, you need to calculate total fixed cost divided by quantity. Okay, in the first case the quantity is 0 and the fixed cost is 1000. Okay, 1000 divided by 0, whenever we calculate, whenever we divide anything by 0, you will get the infinity. Okay, in the second one it is quantity is 1, again 1000 divided by 1 is equals to 1000. Okay, அதே மாதிரி 2 3 4 5 டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. 1000 by 2 3 4 டிவைட் பண்ணால் you will get the different outputs. Okay, so இந்த அவுட்புட்டை தான் நம்ம வந்து இப்போ பிளாட் பண்ண போகிறோம். கிராஃபில் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து குவான்டிட்டி ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் இன் ஒய் ஆக்சிஸ் ஏஎஃப்சி, தட் இஸ் ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா, ஸோ குவான்டிட்டி ப்ரொடியூஸ்டு நம்ம எவ்வளோ குவான்டிட்டி எடுத்துருக்கோம் 0 to 5. ஸோ அதை வந்து பிளாட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இன் ஒய் ஆக்சிஸ் ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் எவ்வளோ கேல்குலேட் பண்ணி நமக்கு எவ்வளோ வந்துச்சு. ஸோ 1000லேருந்து 200 வரைக்கும் பிளாட் பண்ணிக்கோங்க. 200 250 300 500 1000 அப்படி பிளாட் பண்ணிக்கிட்டு ஜஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து குவான்டிட்டி 1ல் இருக்கிறப்போ இட் இஸ் இன்ஃபினிட்டி, அது பிளாட் பண்ண முடியாது. அண்ட் குவான்டிட்டி 0ல் இருக்கிறப்போ இட் இஸ் இன்ஃபினிட்டி, அது பிளாட் பண்ண முடியாது. குவான்டிட்டி 1 எடுத்துருக்கிறப்போ அதோட வந்து ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் இஸ் 1000. ஸோ 1000க்கு பிளாட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் 2 எடுத்துருக்கப்போ எவ்வளோ வந்தது, 3 எடுத்துருக்கப்போ எவ்வளோ வந்தது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் பிளாட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஏ கிராஃப் which is downward sloping. Okay, so graph oda characteristics pathina first AFC will be declining. Okay, so output increase ஆகாக output வந்து quantity increase ஆகாக graph என்ன ஆகுது, decline ஆயிட்டே இருக்கு இல்லையா. and then second point is graph வந்து it will never touches the x axis and y axis. Okay, so எவ்வளோ டிக்ளைன் ஆனாலும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு டச் ஆகாது. அண்ட் கிராஃபோட ஷேப் வந்து ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்டோட கிராஃபோட கர்வ் வந்து ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா ஷேப்பு அண்ட் இட் வில் பி டிக்ளைனிங். கிராஃப் வந்து டிக்ளைனிங்காக இருக்கும். அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆக it will be declining, graph will be declining and then it will never touch, the graph curve will never touches x-axis and y-axis. So you need to remember 3 points. Okay, and coming to the average variable cost. So average variable naale change agum illaya. So unlike fixed cost, inga cost vandu change aite irukum. You can see it is 0 200 300 400 600 and change aite irukku for different quantity of output. Okay, for different quantity units. So 0 எடுத்துக்கிறப்போ cost வந்து 0. So 0 by 0 is equals to 0 and next one is total variable cost is 200 and its quantity is 1. Okay, the formula is to find the formula to find average variable cost is total variable cost divided by Q. Okay, so total variable cost 200 and by divided by quantity 1. So 300 divided by 2. So we need to divide all the total variable cost to the quantities. Okay, so you will get the different outputs. Okay, 0 200 150 133 150 180. So these are all the average variable cost. So in the x axis for the graph, in the x axis we are taking quantity 0 1 2 3 4 5 and in y axis we are taking okay, in y axis they are taking marginal cost. Okay, so marginal cost எடுத்துருக்காங்க 0 1 2 3 5 is quantity and y axis வந்து 0 200லேருந்து 180 வரைக்கும் plot பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இங்கே வந்து 180 குள்ளே எடுக்கல, ஜஸ்ட் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 300 வரைக்கும் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அட் 1 it is 200க்கு வந்து பிளாட் பண்ணிக்கோங்க. அட் 2 it is 150 in between 100 and 200 அந்த இடத்துல பிளாட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அட் 3 it is 133. ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் வந்து பிளாட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா you will get a graph like this. ஓகே, ஸோ இதோட கிராஃபோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம்.
first வந்து graph வந்து AVC is initially declining. ஸோ அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆக டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் மாதிரி இனிஷியலாக டிக்ளைன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இனிஷியலாக வந்து டிக்ளைன் ஆகிட்டே இருக்குது பார்த்தீங்களா. அண்ட் தென் செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் AVC declines up to a point and moves upwards steeply due to the law of returns. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் தென் at certain point it is becoming equal and it is increasing. Okay, it is increasing அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. and the shape of the curve is U-shaped curve. So this is about average variable cost. Okay, and coming to the average total cost. So average total cost க்கு அதர் நேம் வந்து average cost. ஓகேவா, நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. நேற்று வந்து நம்ம டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் ஆட் பண்ணி நமக்கு வந்து டோட்டல் காஸ்ட் கிடச்சிது. இந்த சேம் வே அந்த கிராஃப் அப்படியே போட்டுக்கணும். டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் எல்லாம் 1000 எடுத்துருக்கணும், வேரியபிள் காஸ்ட் போட்டுக்கிட்டு அண்ட் தென் டோட்டல் காஸ்ட் வந்து எப்படி வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா whenever we add total fixed cost plus total variable cost you will get total cost. Okay, so to calculate average total cost you need to divide total cost divided by Q. Okay, so இங்கே டோட்டல் காஸ்ட் வந்து இதுதான் இல்லையா. இது வந்து நம்ம வந்து Q கூட வந்து டிவைட் பண்ணோம்னா you will get the average total cost. Okay, and then இப்படி வந்து ஒரு ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இப்படி ஒரு விதமாக வந்து ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வே. அண்ட் அனதர் ஈஸி வே வந்து ஜஸ்ட்டு ஏஎஃப்சி ஏவிசியை நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணினாலே உங்களுக்கு வந்து ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட் வந்துடும். ஓகே, ஸோ ஏஎஃப்சி ஏவிசி வந்து நம்ம லாஸ்ட்டு 2 டேபிள்ஸ் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, அதிலிருந்து வர வேல்யூஸை வந்து ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா டைரெக்டாக வந்து ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட் கிடைக்கும். இல்லைனா ஜஸ்ட்டு நம்ம டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் வரும். ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் டிவைடட் பை Q பண்ணிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ 2 methods you can use any of this method. Okay, this is about this. And coming to plotting graph. ஸோ கிராஃப் பிளாட் பண்ணால் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து அவுட்புட் எடுத்துருக்காங்க 0 1 2 3 4 5 அண்ட் ஆவரேஜ் காஸ்ட்டோட வேல்யூஸ் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து பிளாட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஆவரேஜ் காஸ்ட்டோட வேல்யூஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 380 to 0. ஓகே, 380 to 1200 வந்து நீங்கள் வந்து பிளாட் பண்ணிவிட்டு அட் ஒன் குவான்டிட்டி 1ல் வந்து 1200 அண்ட் குவான்டிட்டி 2 வந்து 650 அப்படி நீங்கள் பிளாட் பண்ணிவிட்டு யூ வில் கெட் ஏ கிராஃப் லைக் திஸ். கிராஃபோட ஷேப் இங்கே வந்து யூ ஷேப் தான். ஓகேவா, இனிஷியலாக வந்து ஏடிசி வில் பி டிக்ளைனிங் அண்ட் இட் ரீச்சஸ் மினிமம் அண்ட் தென் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் இன்க்ரீசிங். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் த கிராஃப்.